Vizagvision viewers andarki namaskaram. Today we are here to interview Dr.Boddepalli Raghu, who is a surgeon turned politician turned entrepreneur. He is known for his versatility and his massive youth following in the city and the state, and for his charity. Namaste sir. Namaste. So sir, can you please tell me something about your family and your education qualification? I'm basically Dr. Raghu. I come from Visakhapatnam. As in, my parents are from Srikakulam, but I'm born, brought up here in Vizag. And as part of my education, I was traveling to quite a lot of places. I did my UG from Guntur, PG from Chennai, post PG from Bangalore. And I was in about 25 countries, for my further education. I had to come back to Visakhapatnam in the year of 2010. And since then, I was busy constructing the hospital. And 2012, we had started this enterprise, Suraksha Health Park. And 2016, I had started, Suraksha Diagnostics. 2016, I had to start another vertical, health vertical, which is again Body Park. It's basically a gym, spa and a salon. And my parents, to be precise, my father is I have got two sets of parents. One is biological one. Second one had taken me for adoption. So first one is Dr. Sriram Murthy, my biological father. He is a ENT surgeon. He had performed over 1,30,000 surgeries, for past 45 years. And my adopted father is retired as Assistant Commissioner of Police. My brother is a ENT surgeon. My sister-in-law is a ENT surgeon. My wife is a homemaker, and I've got a son. So sir, we have heard a lot about you and that how you have changed your field from being a surgeon to an entrepreneur and to politician. How did this journey happen? Since I was in college, college Rosalunchi, I was interested in politics. So in 2002, I was heading a TNSF, Telugu Nadu Students Federation, for NTR University affiliated college in both the states. Earlier it was combined state. So I was heading this unit there. And appudu I was working with Telugu Party. So I had led about 267 colleges then, which are medical, dental, paramedical, all these colleges. And post 2004, I had to go back. I went back from my PG to Chennai, and then I was a little occupied with my education. Then I had to go to Europe, China, Middle East. I was tripping around, traveling around a lot of hospitals across the globe. And after I came back, I was always into charities. I was doing quite a lot of services. And suddenly, one fine day I had to think about, how to serve people more, as in, to cater a large community of needy people. I was thinking, and, the only way to serve, I felt, is politics, because, in politics, it's an excellent opportunity, basically. Opportunity, you can get into policy making, which is very important. Lot of people miss on policy making. And generally, janalki ekkada problem ostadante, ఈ పాలసీస్ కరెక్ట్గా లేక ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే మనం ఎవరికైనా సర్వ్ చేయాలన్నా జస్ట్ ఏదో డబ్బులు ఇవ్వడం, ఫుడ్ ఇవ్వడం ఇట్లా కాకుండా మంచి పాలసీస్ కానీ స్టేట్కి తీసుకొస్తే ఆ పాలసీస్ ఇంటర్న్ ఏం చేస్తాయంటే అందరికీ మంచి లైవ్లీహుడ్ ఇస్తుంది. అందుకనే రూట్ కాజ్ మనకు తెలియకుండా ఓన్లీ మన దగ్గర ఏదో డబ్బులు వచ్చాయి, డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం, లేకపోతే ఎక్కడో తీసుకొచ్చిస్తాం, ఎవరినో 10 మందిని అడిగిస్తాం, ఇట్లా ఎన్జిఓస్, ఇదంతా టెంపరీ రిలీఫ్, ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ కోసం సర్వీస్ చేయొచ్చు. కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఆ ప్రాబ్లం ఎబాల్యూషన్ కానీ వర్క్ చేసినట్టయితే you should actually our root cause either you should find out and stop it from there. Atla aa perspective lo I thought politics is the best option, and there were invitations from 3-4 apparently leading parties, and from there I had to choose Janasena Party. 2017 lo I had to go to Janasena Party. Janasena Party lo Pavan Kalyan gar ideology appudu vini unna parties lo manchi service cheyyagalam akkada. అంటే మన థాట్ ప్రాసెస్కి సిమిలర్గా ఉండి క్లోజ్గా ఉండే పార్టీస్లో జనసేన ఒకటని అనుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఒక 10 minutes మీట్, ఇట్ వెంట్ ఆన్ టిల్ 2.5 hours మాట్లాడినప్పుడు వీ డెంట్ స్పీక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్. సిన్స్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెషర్ టు పాలిటిక్స్, వీ నెవర్ స్పోక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ జనరల్గా ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు సమ్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. హీస్ అన్ జీనియస్, ఎందుకంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తనకు అవగాహన ఉంది. హీ ఫైటింగ్ హార్డ్ టు చేంజ్ ద సొసైటీ. అందుకని ఐ హాడ్ టు చూస్ మై వే టు జనసేన. Okay, sir. And from there, all of you know I'm here now, heading state doctors cell. Okay, sir. So, sir, can you please tell us about your medical speciality? I did my UG from Guntur, as I told you. I did my BDS, then I had to get into my MDS of maxillofacial surgery.
Then I did my craniofacial surgery, head and neck oncology. So I was working with top-notch people in the globe. My boss is Dr. Paul C. Salins, who is heading Narayan Hrudayalaya in Bangalore. He is a global pioneer, and I had this opportunity of working with a lot of good people who are textbook authors across the globe. So my speciality as such deals with, అంటే మీరు నా స్పెషాలిటీ ఏవే ఉంటాయంటే మొహానికి ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు కానివ్వండి, లేదా క్లెఫ్ట్స్ అని ఉంటాయి, జనరల్ గ్రహణమూరి అంటారు తెలుగులో, ఆ క్లెఫ్ట్ క్రేనియోఫేషియల్ సర్జరీస్ కానివ్వండి, మొహానికి డిఫార్మిటీస్ కానివ్వండి. కొంతమంది క్రేనియోఫేషియల్ సర్జరీలు ఏమొస్తాయంటే స్కల్కి డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయి. అంటే బేసిక్గా స్కల్లో ఏమవుతుందంటే ట్రైగోనోసెఫలీ అని, బ్రాకీసెఫలీ అని, హెడ్ షేపులు కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే న్యూరో సర్జరీ టీమ్తో పాటు వీ వర్క్ టుగెదర్, వర్క్ చేసి ఆ క్రేనియల్ వాల్ట్ రిపేర్ చేయడం, లేకపోతే ఏదైనా సిండ్రోమిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, డౌన్ సిండ్రోమ్ అని కానీ ఇట్లా సిండ్రోమిక్ పేషెంట్స్లో మొహం ఇప్పుడు మిడ్ ఫేజ్ ఉందనుకోండి, అంటే ఫేస్ని 3 పార్ట్స్ కింద చేస్తే అప్పర్ ఫేస్, మిడ్ ఫేస్, లోవర్ ఫేస్ అని 3 పార్ట్స్ కింద చేస్తాం. ఈ మిడ్ ఫేస్ డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయి, జనరల్గా మిడ్ ఫేస్ లోపలికి వెళ్ళిపోతే అవి కరెక్ట్ చేసి మిడ్ ఫేస్ అంతా కట్ చేసి ముందుకు తీసుకొస్తాం. కొంతమందికి ఈ లోవర్ ఫేస్ ఉంటాయి, జాస్ ఉంటాయి. ఈ జాస్ ఏమవుతుందంటే ప్రొక్లినేషన్ ఉంటుంది లేదా రెట్రోక్లినేషన్ ఉంటుంది. సో వీటిని వెనక్కున్న దాన్ని ముందుకు తీసుకురావడం, ముందున్న దాన్ని వెనక్కి, ఎస్థెటికల్గా ఏది బాగుంటుందో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఇది. అది కాకుండా హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్లో మళ్ళీ మీకు ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్స్ కానివ్వండి, ఇట్లా హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ ఒకటి డీల్ చేస్తాం. అలా రైనోప్లాస్టీస్ అని చెప్పి అది కూడా, అంటే ఫేషియల్ ప్లాస్టిక్స్ ఏవన్, స్కార్ రివిజన్స్, ముక్కు కొంతమంది సరిగ్గా ఉండదు, ఆ ముక్కు కరెక్షన్స్, చెవు కరెక్షన్స్, ఇట్లా అంటే కాస్మెటిక్ రిలేటెడ్ అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తామండి. అంటే పెద్ద ఫీల్డ్, టు బి ప్రిసైజ్ కొన్ని చెప్తాను. So sir, what service did you give to the society being a doctor during the COVID times? COVID, in fact, all the doctors had given their best, and though people talk, ill about doctors, money loot, unfortunately, COVID treatments was expensive. Daniki evaru em cheyalekapoyaru. So even a simple housekeeping lady had charged us, 3 folds, 4 folds than what it was normally. Normally, if it was 10,000 rupees is a salary, she charged about 40,000, considering the risk. So subsequently, we had to carry it forward to the patient. And apart from that, yes, in Suraksha Health Park, we had given lot of service. In fact, lot of people who had come for us, we didn't charge even a single penny, and we treated lot of people. Atla, since it's a business, I'm not left with options. Ante naku ఇది బిజినెస్ కాకుండా ఇంకేదన్నా అయితే నేను చేసి ఉండేవాడినేమో. అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ టు పే వెండర్స్ బ్యాక్, ఐ హ్యావ్ టు పే డాక్టర్స్ బ్యాక్, ఐ హ్యావ్ టు పే సాలరీస్, ఐ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద మెడిసిన్, ఐ హ్యావ్ టు పే ఫర్ గ్యాసెస్. దేని మీద నాకు కంట్రోల్ లేకుండా ఉన్నింది. సో అప్పుడు కొంతమంది దగ్గర తీసుకోవాల్సి వచ్చిందేమో, కానీ అదర్వైజ్ వీ హ్యాడ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ చారిటీ హియర్. చాలామందికి ఫ్రీగా చేసాం, మా స్టాఫ్లో చాలామంది కోవిడ్ ఎఫెక్టెడ్, వాళ్ళకి చేసాం. నా వెల్ విషర్స్కి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ చారిటీ యాక్టివిటీ. అంటే తెలిసిన వాళ్ళందరికీ, ఇబ్బంది అని వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ కండిషన్ బట్టి వీ హ్యావ్ టు వేవ్ ఆఫ్ బిల్స్, అలా అన్ని రకాలుగా వీ వర్ నెవర్ ష్రూడ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ షాకింగ్. మాకే అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ విశాఖపట్నంలో ఫస్ట్ కోవిడ్ కేస్ వాజ్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ సురక్ష. So we had to close the entire hospital, diagnostics, everything for 15 days. Yes, sir. Imagine who would give me. So atla maakunde limits lo we had done a good service. So sir, what are the businesses which you run along with Suraksha? Suraksha Health Park is something which it is my very first product. This hospital, Health Park Hospital. As I told you, I had started Suraksha Diagnostics in 2016. Body Park I had started in 2015. Then we have Suraksha Dentals, one at MVP we have, one at NAD we have. Other than that, currently we are running this. Sir, we have heard that megastar Chiranjeevi Garu had called you during the COVID appreciating your work. So sir, can you please tell us about it? ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు యాక్చువల్గా చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నుంచి ఒక ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఇక్కడ అడ్మిట్ అవ్వడం, వాళ్ళు రికవరీ వెళ్ళడం. ఒకసారి హీ హెడ్ కాల్ మీ. సెకండ్ టైం చిరంజీవి గారు, అంటే ఈ ఫస్ట్ కోవిడ్లో వాట్ వీ హెడ్ డన్ ఇస్ వీ హెడ్ డొనేటెడ్ ఆక్సిజన్ cylinders at KGH from Janasena Party. See, we had donated about 25 cylinders. అప్పుడు మొత్తం ఓవరాల్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ షార్టేజ్ వస్తే మేము అప్పుడు KGHలో 25 cylinders ఏవో డొనేట్ చేసాం. సెకండ్ కోవిడ్ టైంలో అప్పుడు చిరంజీవి గారు ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాన్స్ ఏవో పెట్టారు, అంటే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ డొనేషన్ ఏదైనా ఎవరైనా నీడీ పీపుల్కి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ వర్క్డ్, NGOs పనిచేసాయి,
గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ వర్క్డ్. దాని తర్వాత ఇట్లా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ వీళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి పనిచేస్తున్నప్పుడు చిరంజీవి గారు కూడా ఈ సిలిండర్స్ కానీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కానీ ఆయన బ్యాంక్ ఓపెన్ చేశారు. ఈ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర వైపు నుంచి మేము ఎవరెవరు ఉన్నారని వీ స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ సిలిండర్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డొనేట్. అప్పుడు నేను సురక్ష సైడ్ నుంచి ఐ హెడ్ డొనేటెడ్ అబౌట్ 50 సిలిండర్స్ చిరంజీవి ట్రస్ట్కి. అప్పుడు ఒకసారి చిరంజీవి గారు కాల్ చేశారు. అలా నీడీ పీపుల్కి కోవిడ్లో వీ హెడ్ డన్ మ్యాక్సిమం సర్వీస్. చిన్నపిల్లలకి కొంతమందికి ఐ హెడ్ డొనేటెడ్ అబౌట్ 5 lakhs ఒక పిల్లల ఆర్గనైజేషన్కి, వాళ్ళకి ఫుడ్కి ఉపయోగపడేటట్టు అట్లా. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎవరెవరు అంత ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కొంచెం దూరం అయిపోయి అలా ఉన్నప్పుడు వీ హెడ్ డొనేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ దెన్. అట్లా చిరంజీవి గారు అప్పుడు హీ హెడ్ కాల్ మీ. Are there any free services for the poor in your hospital? ఖచ్చితంగా ఎవరన్నా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ పార్టీ పరంగా వస్తుంటారు. అట్లా చాలామంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు క్లోజ్, ఎందుకంటే నాకు అట్లా సర్కిల్ ఎక్కువ. సో నాకు తెలిసిన క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి కానివ్వండి, కొంతమంది ఓవర్ ఫోన్ కొంతమంది కాల్ చేస్తారు. చేసి డెఫినెట్గా డబ్బులు లేవన్నప్పుడు వీఆర్ నాట్ దట్ షూడ్ కదా మనం కావాలని. అట్లా ఎవరికన్నా నిజంగా నీడీ పీపుల్ ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ 2 రకాల పీపుల్ ఉంటారు. సర్టన్ పీపుల్ ట్రై టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ. సో అట్లాంటి దగ్గర వీ మైట్ నాట్ బెండ్. కానీ నిజంగా ఎవరికైనా అవసరం ఉందని అంటే అందరికీ చేయలేకపోవచ్చేమో, కానీ నాకు అయినంత వరకు ఐ హ్యాడ్ డన్ మై బెస్ట్. అండ్ చాలా ఏరియాస్ నుంచి పీపుల్ కమ్ టు మీ ఫర్ ఫ్రీ సర్వీస్ అండ్ ఐ డిడ్ ఇట్, ఐ డెలివర్డ్ ఇట్. What is the reason which you came into politics after being a very successful surgeon? Politics was always in my blood. My grandfather, as in my grandfather's first cousin, is MP in Srikakulam for about 30 years. 6 consecutive attempts. He's Boddepalli Raghu. So it was always in my blood. And I was always a school people leader. I was always a college people leader. I was a university leader. And then in TDP in 2014, I worked as Dr. Cell president for district. And then, now I came into politics here. Active politics, as I told you, there were a lot of reasons, జనాలకి పాలసీ మేకింగ్ ఒకటి. యాక్చువల్గా వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనే ఒక థాట్తో ఐ హెడ్ కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. సో పీపుల్ గివ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ యాజ్ ఎమ్మెల్యే నెక్స్ట్ టైం, డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ డెలివర్ వాట్ ఎవర్ ఐ క్యాన్. Sir, can you please tell us something about your post in Janasena Party? Currently, yes. As soon as I joined the party for about 1.5 years, I joined about a year before elections. And I was working for Visakhapatnam North constituency, and then party had recognized my work and had put me as member in joint coordination committee between BJP and Janasena. I was a member there. Akkad nunchi now I am heading Dr. Cell. I am chairman Dr. Cell for Janasena Party state, and I worked in various portfolios. As in, I was working as one of the member for corporation elections, Visakhapatnam local body. I was election in charge for Srikakulam. I was like various bodies, I was a special doctor who went for a crisis at Elur. There was a medical crisis and emergency at Elur. So I was one amongst those 3 panelists who went to Elur. And Ramatirtham, there was an incident, so I was a member there. So party had given me a lot of roles, beyond my capacity, and I had delivered. I feel I had delivered it successfully. So sir, which one do you find more interesting as a field? A politician, a surgeon, or a entrepreneur? I feel all 3 is same, because it's basically your interest. Wherever your interest is, you tend to give 100% to it. See, somehow surgery is also within my blood, because my whole family is surgeon's family. Politics is again in my blood. Entrepreneurship, yes, though I started it, I had a lot of affinity towards business, and somehow I work more into business than anything else. So all 3 I enjoyed thoroughly. See, if I don't enjoy, I don't have to continue doing it. Yes. So nothing is out of compulsion. See, all 3 are out of my will and wish, and I enjoy all 3 thoroughly. See, all 3 are equally distributed, when it comes to me. What is this thing about specially abled people, your association with them? Yeah, I was working for disabled rights, See, my association with specially able family is like phenomenal. I got this opportunity to work with them. I feel proud, privileged to work with them, because specially able people are somebody who are very talented, and out of no mistake of them, they had to suffer.
బట్ ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వర్కింగ్ విత్ దెమ్. వాళ్ళకి 2016లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ కోసం ఒక యాక్ట్ చేసింది. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అట్రాసిటీస్కి ఎలా చేస్తున్నారో వీళ్ళకి కూడా అదే రకంగా యాక్ట్స్ తయారు చేశారు 2016లో. సో ఈ యాక్ట్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి రైట్స్ ఈక్వల్గా ఇవ్వాలి. జనరల్గా మీరు కామన్ పీపుల్కి ఎలా రైట్స్ ఇస్తారో దానికన్నా, ఎందుకంటే వీళ్ళు అంబులేటరీ పొజిషన్లో ఉంటారు, వీళ్ళు కదలలేనప్పుడు వీళ్ళకి రైట్స్ ఏమున్నాయి అనేది వాళ్ళు డిజైన్ చేసి ఒక పెద్ద బుక్, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 300 pages బుక్ ఒకటి వాళ్ళ కోసం తయారు చేసి అది ఆ యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పి దే ఆర్ ఫైటింగ్. అది సౌత్లో కొన్ని స్టేట్స్లో అది యాక్ట్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. నార్త్లో చాలా స్టేట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది కానీ సౌత్లో అవ్వలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అందులో నేను చెప్తాను, ఆ 300 pages ఆ వాల్యూమ్స్లో ఏమని ఉందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా డిజాస్టర్ అయిందనుకోండి, డిజాస్టర్లో కామన్ మ్యాన్ కెన్ రన్, అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ట్రై రన్నింగ్. వాళ్ళు దే కాంట్ ఈవెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హౌస్. సో ద లా సేస్ ఇలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళని బుక్ మార్క్ చేయాలి ఎక్కడున్నారని. వాళ్ళని లొకేట్ చేసి ముందుగానే వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉండాలి. అంటే లోకల్గా ఉండే గవర్నమెంట్ మున్సిపల్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ కానివ్వండి, వీళ్ళ దగ్గర ఈ సోకాల్డ్ స్పెషల్లీ ఏబుల్ పీపుల్ ఎక్కడున్నారో డేటా ఉండాలి. ఇవాక్యుయేషన్ టైంలో కామన్ మ్యాన్ కన్నా ముందు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవాక్యుయేట్ చేయాలి. తర్వాత మీరు ఇప్పుడు చూస్తాం కామన్గా వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, స్పెషల్లీ ఏబుల్ పీపుల్కి టాయిలెట్స్ ఉండవు, స్పెషల్లీ ఏబుల్ పీపుల్కి ర్యాంప్స్ ఉండవు. సో ఈ ర్యాంప్లు అవి లేనప్పుడు వాళ్ళు వీల్ చైర్స్తో వాళ్ళు అవన్నీ ఎక్కడం కష్టం. సో 4-5 హెల్ప్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళు సొసైటీలో కూడా వాళ్ళకి అంటే కొంచెం ఎంబరాస్మెంట్ ఉంటుంది. ఇలా 4-5 వచ్చి ఎత్తి పట్టుకెళ్ళి, అంటే ప్రతిసారి దే డోంట్ డిజర్వ్ దట్ పిటీ. వాళ్ళకి అంత అక్కర్లేదు. అంటే దే ఆర్ ఆల్ వెరీ మెంటలీ స్ట్రాంగ్, దో దే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్, దే మెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకునేటట్టు మనం వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ దెమ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇలాంటివన్నీ లేవు కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఆ రైట్స్ కోసం రీసెంట్గా ఐ థింక్ దిస్ 13th యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది. మేము దీనికోసం రిలే ఇది కూడా చేశాను, నిరాహార దీక్షలు అంటే ప్రొటెస్టులు చేసి వీ ఫాట్ ఫర్ ద రైట్స్. అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ వాళ్ళకి 13th గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకి ఈ రైట్స్ అని యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఒక జియో పాస్ చేసింది. ఇదే కాకుండా డిజేబుల్ పీపుల్కి ఇంకా ఏంటంటే, అంటే డెప్త్కి వెళ్తే మాట్లాడితే బేసిక్ రైట్స్ ఒకటి. కొంతమంది ఏంటంటే క్వాడ్రిప్లీజిక్ ఉంటారు, 4 చేతులు 4 కాళ్ళు అంటే 2 చేతులు కాళ్ళు అన్నీ పడిపోయి ఉంటాయి. క్వాడ్రిప్లీజిక్ కానివ్వండి, లేకపోతే మోటార్ పవర్ కొంచెం తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, డమ్ అండ్ డెఫ్, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంట్లో కన్ఫైన్ అయిపోయి వాళ్ళు మెంటల్గా వాళ్ళకి యాక్టివిటీ కరెక్ట్గా ఉండదు, వాళ్ళకి సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. సో ఇట్లాంటి సూసైడల్ టెండెన్సీస్ నుంచి వాళ్ళని ఎలా బయటికి తీసుకురావచ్చు అనుకొని చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ అనేది ఒక మంచి యాక్టివ్ సోర్స్. సో ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి డైవర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి కొంత మెంటలీ ఆక్యుపై అవుతారు, ఇట్లాంటి సూసైడల్ టెండెన్సీస్ రావని చెప్పి. సో వీ హ్యాడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వాళ్ళకి బోసియాక్ కానివ్వండి. ఇక్కడ నేను ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ చైర్మన్ ఫర్ సర్టన్ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రెసిడెంట్ ఫర్ సర్టన్ ఆర్గనైజేషన్స్. అట్లా నేను పనిచేసిన దానిలో వీల్ చైర్ క్రికెట్ ఒకటి ఉంది. వీల్ చైర్ క్రికెట్కి నేను స్టేట్ చైర్మన్ కింద ఉన్నాను. అట్లానే బోర్డ్ ఆఫ్ డిసేబుల్ క్రికెట్ అని చెప్పి ఒక పాన్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. ఈ ఆర్గనైజేషన్కి ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్. అట్లా దివ్యాంగ్ మహాసేన అనే దానికి కూడా నేను నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కింద పనిచేస్తున్నాను. ఇట్లా జనాలకి అది కాకుండా నేను నా గుడ్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన యూఎస్ నుంచి మేమిద్దరం కలిపి రామన్ అని, అగైన్ హీఈస్ ఎ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్, స్పెషలీ ఏబుల్. అది కూడా పోస్ట్ ట్రామాటిక్. ఇది ఆయన 2004 వరకు బాగానే ఉన్నా, 2006లో ఐ థింక్ హీ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. అక్కడ బ్యాక్ ప్రాబ్లం వచ్చి అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీ ఉండి తనకి చేతులు కాలు పడిపోవడం జరిగింది. ఎస్పెషలీ కాలు, చేతులు హిస్ ఫైన్. సో ఈ నడుం కిందకి పడిపోవడం ఏంటంటే అతను చూసి నేను కొంతవరకు ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. సో మేమందరం కలిపి వీ హెడ్ స్టార్టెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఐడిసిసి అని, ఇంటర్నేషనలీ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అక్కడ యూఎస్లో స్టార్ట్ చేశాం. సో ఈ ఐడిసిసి నుంచి కూడా టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం, అంటే ఇండియన్ ప్లేయర్స్కి నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇండియాలో క్రికెట్ ఆడతారు బాగుంది, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ప్రమోషన్, వాళ్ళకి కూడా లైఫ్ మీద హోప్ కావాలంటే వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు అచీవ్ చేసేదానికి ప్రమోషన్స్ ఉండాలి. సో ఇండియాలో ముందు స్టేట్ వైడ్ కండక్ట్ చేసాము, తర్వాత పాన్ ఇండియా కండక్ట్ చేసాము, తర్వాత అక్కడ నుంచి మేము ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ కూడా కండక్ట్ చేసి అందులో కూడా 2020s ఉంటాయి, లీగ్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, టెస్ట్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి. వాళ్ళ రూల్స్ కూడా చాలా మెటిక్యులస్గా ఫ్రేమ్ చేసినవి. వీల్ చైర్లో కూడా క్రికెట్స్ ఉంటాయి, బ్లైండ్ క్రికెట్ ఉంటుంది. ఇట్లా వాళ్ళకి చాలా స్పోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ ఇది వెస్ట్రన్ వరల్డ్లో ఎక్కువ ఉంది కానీ ఇండియాకి వచ్చేసరికి కొంచెం తక్కువ ఉంది. సో ఈ యాక్టివిటీస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మేము అందులోకి వెళ్ళి కొంచెం డిజేబుల్ రైట్స్ కోసం, డిజేబుల్ స్పోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఫైట్ చేస్తాం. అట్లా నాకు ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ స్పెషల్లీ ఏబుల్ పీపుల్.
That's wonderful, sir. So, sir, can you tell us something about your relation with Pawan Kalyan? హీ ఈజ్ లైక్ యూనో నేను ఒకటి ఏమనుకుంటా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా లక్కీ. ఎందుకంటే ఎవరికి అంత అంత హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉండదు. అంటే ఫ్యాన్ బేస్ ఉండొచ్చేమో కొంతమందికి ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్, కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎస్పెషలీ యూత్ నుంచి అతనికి ఉండే ఫ్యాన్ బేస్ ఇంకెక్కడ ఇట్ ఈస్ ఫినామినల్. నాకు తెలిసి త్రూ అవుట్ ద గ్లోబ్ అతనుకున్న యూత్ ఫాలోయింగ్, ఎందుకంటే యూత్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ టూల్. యూత్ని మనం ఎలా మౌల్డ్ చేస్తే అలా మౌల్డ్ అయ్యేది యూత్ వల్లే మనందరికీ తెలుసు. ఎక్కడైనా చేంజ్ రావాలంటే అది యూత్ నుంచే వస్తుంది. సో అంత మంచి టూల్ ఆయనకి మౌల్డ్ అయ్యి అతనంటే ఇంక ఇంట్లో పేరెంట్స్కి కూడా వాల్యూ ఇవ్వనంత ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తున్నందుకు, వాళ్ళలో నేను ఒకళ్ళని అయినందుకు ఖచ్చితంగా నాకు ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్. అట్లాంటి ఎంతోమంది అతను చూస్తే చాలా అనుకుంటారు, మరి ఆయన్ని కలవడం మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినందుకు ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్. అందరిలోనే హీఈస్ లైక్ మై బాస్. ఓకే, ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ స్పెషల్ ఎఫినిటీ. So, sir, can you tell us something about your long-term and short-term goals in politics? Long term is like serve people. Short term, long term, everything is like serve people. See, long term is like serve more people, you know, that bigger chunk of people. Short term probably, you know, one constituency. We are glad to share Dr. Raghu's views with our viewers. We wish him all the best in his future endeavors, in his personal, professional and political life. We will meet again in our next episode with an eminent personality. Till then, stay tuned. This is Anushka Chatterjee signing off.